ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ Universal prayer. Let's stand this together. O hidden light, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. Om Shanti Shanti Shanti. ಇಂದು ಭೃಗುವಾಸರ ಶುಕ್ರವಾರ ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸದ ಶುದ್ಧ ಷಷ್ಠಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಈ ಶುಕ್ರವಾರದ ಮುಸ್ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮದ ಮುಂದುವರಿದ 10 ಶ್ಲೋಕಗಳ ಪಾರಾಯಣ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ 2 ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕಗಳು. ಓಂ ಅರುಣಾಂ ಕರುಣಾತರಂಗಿತಾಕ್ಷಿ धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृतां मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानी. ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षी हेमाभां पीतवस्त्रां करकलितलसद्धेम पद्मां वराङ्गी सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानी. श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्री. ॐ श्रीललितादेव्यै नमः. ॐ श्रीमात्रे नमः. महातन्त्र महामन्त्र महायन्त्र महासना महायागक्रमाराध्या महाभैरवपूजिता महेश्वर महाकल्प महाताण्डवसाक्षिणी महाकामेश महिषी महात्रिपुरसुन्दरी चतुष्षष्ट्युपचाराढ्या चतुष्षष्टिकलामयी महाचतुष्षष्टिकोटि योगिनी गणसेविता मनोविद्या चन्द्रविद्या चन्द्रमण्डलमध्यगा चारुरूपा चारुहासा चारुचन्द्रकलाधरा चराचर जगन्नाथ चक्रराजनिकेतना पार्वती पद्मनयना पद्मरागसमप्रभा पञ्चप्रेतासनासीना
पञ्चब्रह्मस्वरूपिणी चिन्मयी परमानन्द विज्ञानघनरूपिणी ध्यानध्यातृध्येयरूपा धर्म धर्मविवर्जिता विश्वरूपा जागरिणी वपन्ति तैजसात्मिका सुप्ता प्राज्ञात्मिका तुर्या सर्वावस्था विवर्जिता सृष्टिकर्त्रे ब्रह्मरूपा गोप्त्री गोविन्दरूपिणी संहारिणी रुद्ररूपा तिरोधानकरीश्वरी सदाशिवानुग्रहदा पञ्चकृत्यपरायणा भानुमण्डलमध्यस्था भैरवी भगमालिनी पद्मासना भगवती पद्मनाभसहोदरी ॐ ऐं ह्रीं क्लीं ललितादेव्यै नमः ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹನ ನಾಮ ಜಪ ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ, ತಾವು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದು. ನಾಮ ಜಪ 2 ನಿಮಿಷ. ನೇರವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ, 2 ಕಣ್ಣುಗಳು ಮುಚ್ಚಿರಲಿ. ಶರೀರ ಸ್ಥಿರ ಆದರೆ ಸಡಿಲವಾಗಿರಲಿ. ಉಸಿರಾಟ ಅತ್ಯಂತ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿರಲಿ. ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿರಲಿ, ಆನಂದವಾಗಿರಲಿ, ಪವಿತ್ರವಾಗಿರಲಿ. ಓಂ ಜಯ ಜಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ವಜ್ರಸ್ತಂಭಜ ನರಸಿಂಹ 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 ವಜ್ರಸ್ತಂಭಜ ನರಸಿಂಹ ವಜ್ರಸ್ತಂಭಜ ನರಸಿಂಹ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವುದು. ಒಂದು ಗಣೇಶನ ಭಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಬುಧವಾರ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಗಣೇಶನ ಈ ಒಂದು ಪರ್ವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಜನೆಯನ್ನು ಹಾಡೋಣ. ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟರಂತ ಪುನರಾವರ್ತನೆ. ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ. ಜಯ ಗಣೇಶ ಜಯ ಗಣೇಶ ಜಯ ಗಣೇಶ ಪಾಹಿ ಮಾಂ. ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ರಕ್ಷ ಮಾಂ.
जय गणेश जय गणेश पाहि माम् श्री गणेश श्री गणेश रक्ष माम् करिवदन हेरंब विघ्नेश्वर पाहि माम् शिवतनय वितरमतिं विघ्नहर रक्ष माम् करिवदन हेरंब विघ्नेश्वर पाहि माम् शिवतनय वितरमतिं विघ्नहर रक्ष माम् मोदकं समर्पयामि गजवदन पाहि माम् कुसुमैः सम्पूजयामि गिरिजासुत रक्ष माम् मोदकं समर्पयामि गजवदन पाहि माम् कुसुमैः सम्पूजयामि गिरिजासुत रक्ष माम् एकदन्त सुमुख गणपदेहि मतिं पाहि माम् वरद सुखद शुभद देहि विद्यां मे रक्ष माम् एकदन्त सुमुख गणपदेहि मतिं पाहि माम् वरद सुखद शुभद देहि विद्यां मे रक्ष माम् जय गणेश पाहि माम् श्री गणेश रक्ष माम् श्री गणेश रक्ष माम् श्री वरसिद्धि विनायक स्वामी की जय। सिद्धांत अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। जय जय रघुवीर समर्थ श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हर हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। ಶ್ರೀ ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರ ವಿವೇಕ ಚೂಡಾಮಣಿಯ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳ ಪಾರಾಯಣ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ, ತಾವು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಾಚರಣ ಶ್ಲೋಕ. ಸರ್ವ ವೇದಾಂತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಗೋಚರಂ ತಮಗೋಚರಂ ಗೋವಿಂದಂ ಪರಮಾನಂದಂ ಸದ್ಗುರುಂ ಪ್ರಣತೋಸ್ಮ್ಯಹಂ. ಶ್ರೀಗುರುಂ ಪ್ರಣತೋಸ್ಮ್ಯಹಂ. 269ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಪಾರಾಯಣ ಆರಂಭ. ಲೋಕಾನುವರ್ತನಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ದೇಹಾನುವರ್ತನಂ
ಶಾಸ್ತ್ರಾನುವರ್ತನಂ ತ್ಯಕ್ವಾ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಸಾಪನಯಂ ಕುರು. ಲೋಕವಾಸನಯಾ ಜಂತೋ ಶಾಸ್ತ್ರವಾಸನಯಾಪಿ ಚ. ದೇಹವಾಸನಯಾ ಜ್ಞಾನಂ ಯಥಾ ವನ್ನೈವ ಜಾಯತೆ. ಸಂಸಾರ ಕಾರಾಗೃಹಮೋಕ್ಷಮಿಚ್ಛೋ ಅಯೋಮಯಂ ಪಾದನಿಬದ್ಧ ಶೃಂಖಲಂ. ವದಂತಿ ತಜ್ಞಾಃ ಪಟುವಾಸನಾತ್ರಯಂ. ಯೋಸ್ಮಾದ್ ವಿಮುಕ್ತಃ ಸಮುಪೈತಿ ಮುಕ್ತಿಂ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಸಂಸಾರವೆಂಬ ಕಾರಾಗೃಹದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಇಚ್ಛಿಸುವವನಿಗೆ ಬಲವಾದ ವಾಸನಾತ್ರಯವೇ ಕಾಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಿರುವ ಕಬ್ಬಿಣದ ಸರಪಳಿ ಎಂದು ತಿಳಿದವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಯಾವನು ಈ ವಾಸನಾತ್ರಯದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವನೋ ಅವನೇ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ನೋಡು, ಈ ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಸರಪಳಿ ಅತ್ಯಂತ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಯಾವುದದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಸರಪಳಿ? ಸಂಸಾರವೆಂಬ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತನಾಗಿರುವುದೇ ಕಬ್ಬಿಣದ ಸರಪಳಿ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ 3 ಸರಪಳಿಗಳು: ವಾಸನಾತ್ರಯ, ಸಂಸಾರ, ಕಾರಾಗೃಹ. ಸರಪಳಿ ಯಾವುದು? ವಾಸನಾತ್ರಯಗಳು. ದೇಹವಾಸನ, ಶಾಸ್ತ್ರವಾಸನ, ಲೋಕವಾಸನ, ಹೌದಲ್ಲ? ಇದನ್ನ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೊರತು ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಇಲ್ಲ, ಮುಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಸುಂದರವಾದ ದೃಷ್ಟಾಂತ 272ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಜಲಾದಿ ಸಂಸರ್ಗ ವಶಾತ್ ಪ್ರಭೂತಃ ದುರ್ಗಂಧಧೂತಾ ಗುರು ದಿವ್ಯ ವಾಸನ. ಸಂಘರ್ಷಣೇನೈವ ವಿಭಾತಿ ಸಮ್ಯಕ್ ವಿಧೂಯಮಾನೆ ಸತಿ ಬಾಹ್ಯ ಗಂಧೆ. ಅಂತಃಶ್ರಿತಾನಂತ ದುರಂತ ವಾಸನ ಧೂಲಿ ವಿಲಿಪ್ತ ಪರಮಾತ್ಮ ವಾಸನ. ಪ್ರಜ್ಞಾತಿ ಸಂಘರ್ಷಣತೋ ವಿಶುದ್ಧ ಪ್ರತೀಯತೆ ಚಂದನ ಗಂಧವತ್ ಸ್ಫುಟಂ. ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಈ 2 ಶ್ಲೋಕಗಳು ಸುಂದರವಾದ ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ 2 ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಪಾರಣ ಮಾಡೋಣ.
जलादि संपर्क वशात् प्रभूतः दुर्गन्धधूता गरुदिव्यवासना सङ्घर्षणेनैव विभाति सम्यक् विधूयमाने सति बाह्यगन्धे अन्तःश्रितानन्तदुरन्तवासना धूलीविलिप्ता परमात्मवासना प्रज्ञातिसङ्घर्षणतो विशुद्धा प्रतीयते चन्दनगन्धवत्स्फुटम् प्रतीयते चन्दनगन्धवत्स्फुटा अत्यंत सೊಗಸಾದಂತಹ दृष्टांत। जिस प्रकार जल आदि के संसर्गवश किसी अन्य अत्यंत दुर्गंधयुक्त वस्तु का लेप चढ़ जाने से दबी हुई अगरू की दिव्य सुगंध संघर्षण घिसने के द्वारा ही बाह्य दुर्गंध के दूर होने पर फिर अच्छी तरह प्रतीत होती है, उसी प्रकार अंतःकरण में स्थित अनंत दुर्वासना रूपी धूलि से ढकी हुई परमात्म वासना बुद्धि के अत्यंत संघर्ष से शुद्ध होकर चंदन की गंध के समान ही स्पष्ट प्रतीत होने लगती है। ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ। ಅಗರು ಒಂದು ಮರದ ತುಂಡು, ಸುಗಂಧವಾದ ಮರದ ತುಂಡು, ಆದರೆ ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಮೇಲೆ ಆ ಪಾಚಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ। ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ? ಆ ಅಗರುವೆಂಬ ಸುಗಂಧಯುಕ್ತವಾದಂತಹ ಮರದ ತುಂಡಿನ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು, ಧೂಳುಗಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿವೆ। ಅದು ದುರ್ಗಂಧವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ। ಯಾಕೆ? ಅದ್ಮೇಲೆ ಮಲಿನ ಕಲ್ಮಶವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆ ನಿಜವಾದ ಅಗುರುವಿನ ಚಂದನದ ಆ ಸುಗಂಧ ಬರ್ತಾ ಇದೆ। ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಆ ಮರದ ತುಂಡನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಜ್ಜಬೇಕು, ತೇಯಬೇಕು। ಯಾವಾಗ ತೇಯಲು ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿಯೋ ಆಗ ಆ ಹೊರಗಿನ ಸುಗಂಧ ದುರ್ಗಂಧವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಇರುವ ಆ ಪರಿಮಳ, ಅಗರುವಿನ ಆ ಪರಿಮಳದ ಚಂದನದ ಸುಗಂಧ ಹೊರಬರುವುದು। ಈ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ವಾಸನ ನಮ್ಮೊಳಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕದ ಒಂದು ಸರಪಳಿಯಿಂದ, ಪ್ರಾಪಂಚಿಕದ ಆಸೆಗಳಿಂದ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ವಾಸನ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ। ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ, ವಿಚಾರದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ತೇಯಬೇಕು। ಯಾವಾಗ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ತೇಯಲು ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿಯೋ, ಉಜ್ಜಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿಯೋ, ಚಿಂತನ ಮಂಥನದೊಂದಿಗೆ ಸಾಧನಾ ಪಥದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತೇವೆಯೋ ಆಗ ಪರಮಾತ್ಮ ವಾಸನ ಜಾಗೃತಗೊಳ್ಳುವುದು। ಇದು ದೃಷ್ಟಾಂತದ ಸಂಕೇತ, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ। ಇದನ್ನ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡೋಣ। The lovely odor of the agaru, which is hidden by a powerful stench due to its contact with water, again manifests itself when the foreign smell has been fully removed by mere rubbing. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ। Like the fragrance of the sandalwood, the perfume of the supreme self, which is covered with the dust of endless virulent desires embedded in the mind, when purified by the constant friction of knowledge, is again clearly perceived.
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್. ದ ಅಗರು ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಶ್ಲೋಕ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್. ವಾಸನಾ ಇನ್ ಸಂಸ್ಕೃತ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೋತ್ ಓಡರ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸೈರ್. ವಾಸನ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ವಾಸನೆ, ಸುಗಂಧ ದುರ್ಗಂಧ ಕೂಡ ಆಗತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಆಸೆಗಳು, ಬಯಕೆಗಳು, ಇಚ್ಛೆಗಳು, ವಾಂಛೆಗಳು ಅಂತ ಕೂಡ ಆಗತ್ತೆ. ನೋಡುವ ಇದರ ಪದಚ್ಛೇದ ಹಾಗೂ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ. ಜಲ ಆದಿ ಸಂಸರ್ಗವಶಾತ್, ನೀರು ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಸಂಪರ್ಕದ ವಶದಿಂದ ಪ್ರಭೂತ ದುರ್ಗಂಧಭೂತ ಅಗರು ದಿವ್ಯವಾಸನ, ಹೆಚ್ಚಾದ ದುರ್ವಾಸನೆಯಿಂದ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅಗರಿನ ದಿವ್ಯ ವಾಸನೆಯು ಸಂಘರ್ಷಣೇನ ಏವ, ತೇಯುವುದರಿಂದಲೇ ಬಾಹ್ಯಗಂಧೇ ವಿಧೂಯಮಾನೇ ಸತಿ, ಹೊರಗಿನ ದುರ್ಗಂಧವು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಹೊರಗಿನ ದುರ್ಗಂಧವು ಹೋದ ಮೇಲೆಯೇ ಸಮ್ಯಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಭಾತಿ ಪರಿಮಳ ಬೀರುತ್ತದೆ. ನೀರೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಉಂಟಾದ ವಿಶೇಷ ದುರ್ಗಂಧದಿಂದ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಅಗರಿನ ದಿವ್ಯವಾಸನೆಯು ಅದನ್ನು ತೇದು ಹೊರಗಿನ ದುರ್ವಾಸನೆಯು ಹೋದ ಮೇಲೆಯೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿಮಳ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಶ್ರಿತ ಅನಂತ ದುರಂತ ವಾಸನಾ ಧೂಳಿ ವಿಲಿಪ್ತ, ಅಂತಃಕರಣವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಹುವಿಧವೂ ದುಷ್ಫಲಪ್ರದವೂ ಆದ ದುರ್ವಾಸನೆಗಳ ಧೂಳಿನಿಂದ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಪರಮಾತ್ಮ ವಾಸನೆಯು ಪ್ರಜ್ಞಾ ಅತಿ ಸಂಘರ್ಷಣತಃ, ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೇಯುವುದರಿಂದ ವಿಶುದ್ಧ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ಚಂದನ ಗಂಧವತ್, ಚಂದನದ ಗಂಧದಂತೆ ಸ್ಫುಟಂ ಪ್ರತೀಯತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆಯೇ ಅಂತಃಕರಣವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಹುವಿಧವೂ ದುಷ್ಫಲಪ್ರದವೂ ಆದ ದುರ್ವಾಸನೆಗಳ ಧೂಳಿನಿಂದ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಪರಮಾತ್ಮ ವಾಸನೆಯು ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೇಯುವುದರಿಂದ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ಚಂದನದ ಗಂಧದಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ. ಧೀಮಂತನಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಆತ್ಮನನ್ನೇ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕು. ತಮೇವ ಧೀರೋ ವಿಜ್ಞಾಯ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ಕುರ್ವೀತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ನೋಡಿ, ತಮೇವ ಧೀರೋ ವಿಜ್ಞಾಯ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ಕುರ್ವೀತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಾಧಕನು ತನ್ನ ಚಿಂತನ ಮಂಥನದಿಂದ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮರನ್ನು ಶೋಧಿಸಿ ಒಂದೇ ಎಂದು ಅರಿಯುವ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪವಾದ ಚಿನ್ಮಾತ್ರ ವೃತ್ತಿಯು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಎನಿಸುವುದು. ಈ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ನಾವು ಜಾಗರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಮುಂದೆ 426ರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವಿವೇಕ ಚೂಡಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ನೋಡುವ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ. ಅನಾತ್ಮ ವಾಸನಾ ಜಾಲೈ ತಿರೋಭೂತಾತ್ಮ ವಾಸನಾ ನಿತ್ಯಾತ್ಮನಿಷ್ಠಯಾ ತೇಷಾಂ ನಾಶೇ ಭಾತಿ ಸ್ವಯಂ ಸ್ಫುಟಂ. ಅನಾತ್ಮ ವಾಸನಾ ಜಾಲೈ ತಿರೋಭೂತಾತ್ಮ ವಾಸನಾ ನಿತ್ಯಾತ್ಮನಿಷ್ಠಯಾ ತೇಷಾಂ ನಾಶೇ ಭಾತಿ ಸ್ವಯಂ ಸ್ಫುಟ. अनात्म वासनाओं के समूह से आत्मवासना छिप गई है, इसलिए निरंतर आत्मनिष्ठा में स्थित रहने से उनका नाश हो जाने पर वह स्पष्ट भासने लगती है. Tamas is destroyed by both sattva and rajas. Rajas by sattva and sattva dies when purified. Therefore, do away with thy superimposition through the help of sattva. ಅದು ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದ ವಿಚಾರವಾಯಿತು. ಈಗಿನ ಶ್ಲೋಕದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡೋಣ.
ಹ್ಮ್. ಇದಿನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೊಟ್ಟೋಗಿದೆ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಇದೆ. ಅನಾತ್ಮ ವಾಸನಾ ಜಾಲೈ ತಿರೋಭೂತಾತ್ಮ ವಾಸನ ನಿತ್ಯಾತ್ಮ ನಿಷ್ಠಯಾ ತೇಷಾಂ ನಾಶೆ ಭಾತಿ ಸ್ವಯಂ ಸ್ಫುಟಂ. ದ ಡಿಸೈರ್ ಫಾರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ obscured by the countless desires for things other than the self, when they have been destroyed by the constant attachment for the self, the Atman clearly manifests itself of its own accord. ಬಹಳ ಚಂದ ಇದೆ. ನೋಡುವ ಇದರ ಅನ್ವಯಾರ್ಥ, ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಅನಾತ್ಮ ವಾಸನಾ ಜಾಲೈ, ಅನಾತ್ಮ ವಾಸನೆಗಳ ಸಮೂಹದಿಂದ ತಿರೋಭೂತ ಆತ್ಮವಾಸನ, ಮರೆಯಾಗಿರುವ ಆತ್ಮವಾಸನೆಯು ನಿತ್ಯಾತ್ಮನಿಷ್ಠಯ, ನಿತ್ಯವೂ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿಯೇ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ತೇಷಾಂ ನಾಶೇ ಸತಿ, ಅವುಗಳು ನಾಶ ಹೊಂದಿದಾಗ ಸ್ವಯಂ ತಾನೇ ಸ್ಫುಟಂ ಭಾತಿ, ಸ್ಫುಟವಾಗಿ ತೋರಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಅನಾತ್ಮ ವಾಸನೆಗಳ ಸಮೂಹದಿಂದ ಮರೆಯಾಗಿರುವ ಆತ್ಮವಾಸನೆಯು ನಿತ್ಯವೂ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳು ನಾಶ ಹೊಂದಿದಾಗ ತಾನೇ ಸ್ಫುಟವಾಗಿ ತೋರಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಏನಿದು ಅನಾತ್ಮ ವಾಸನೆಗಳ ಸಮೂಹದಿಂದ? ಯಾವ ಸಮೂಹಗಳವು? ಸ್ತಂಭ, ದರ್ಪ, ಅಹಂಕಾರ, ಕ್ರೋಧ, ಕಠಿಣವಾದ ಮಾತು ಮತ್ತು ಅಜ್ಞ. ಇದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ವಾಣಿ, ಭಗವಂತನ ನನ್ನುಡಿ, 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 4ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ದಂಭೋ ದರ್ಪೋತಿಮಾನಶ್ಚ ಕ್ರೋಧ ಪಾರುಷ್ಯಮೇವ ಚ. ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಆಸುರಿ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮಾನಸ ವಾಸನೆಗಳು ತೊಲಗಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆತ್ಮವಾಸನೆಯು ಜಾಗೃತಗೊಳ್ಳುವುದು. ಅನಾತ್ಮ ವಾಸನೆಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆತ್ಮವಾಸನೆಯನ್ನು ಜಾಗೃತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ತಪಸ್ಸು ನೋಡುವ ಕಗ್ಗದ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಬಹಳ ಚಂದ ಇದೆ. ಮುಕ್ತಕ 470. ವಿವಿಧ ರಸಗಳ ಭಟ್ಟ ಸೌಂದರ್ಯ ಕಾಮೇಷ್ಟಿ ಕವಿ ಜಗತ್ ಸೃಷ್ಟಿಯದು ಕಲೆಗನಾಕೃಷ್ಟಿ. ಗವಿಯೊಳಗಣ ಪ್ರಕೃತಿಯಂತ್ರ ವೈಚಿತ್ರ್ಯವದು ತಪಸೊಂದೇ ಪಥವದಕ್ಕೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ತಪಸೊಂದೇ ಪಥವದಕ್ಕೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ, ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಸೌಂದರ್ಯ ಕಾಮೇಷ್ಟಿ is a metaphor for antics people do to experience beauty. It's a furnace where many different rasa, emotions, feelings, etc. are distilled. A poet can create such a world where everything is beautiful. An artist can bring it right in front of your eyes, but it is right there in nature's secret, from within the cave, all around us. Penance is the only way to see it. Mankutimma. ಸೌಂದರ್ಯ ಕಾಮೇಷ್ಟಿ, ಸೌಂದರ್ಯ ಕಾಮ ಇಷ್ಟಿ. ಕವಿ ಜಗತ್ ಸೃಷ್ಟಿಯದು, ಕವಿ ಜಗತ್ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಅದು. ಕಲೆಗನಾಕೃಷ್ಟಿ, ಕಲೆಗನ ಆಕೃಷ್ಟಿ. ತಪಸ್ಸೊಂದೇ, ತಪಸ್ಸು ಒಂದೇ. ಪಥವದಕ್ಕೆ, ಪಥವು ಅದಕ್ಕೆ. ಕಾಮೇಷ್ಟಿ, ಇಷ್ಟಾರ್ಥವನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾಡುವ ಯಜ್ಞ. ಕಾಮೇಷ್ಟಿಯಾಗ, ಪುತ್ರ ಕಾಮೇಷ್ಟಿಯಾಗ ಇತ್ಯಾದಿ. ಆಕೃಷ್ಟಿ, ಸೆಳೆತ, ಪಥವು ದಾರಿ. ಹಲವಾರು ರಸಗಳನ್ನು ಭಟ್ಟಿ ಇಳಿಸಿದಂತೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯೋಪಾಸನೆಯ ಒಂದು ಯಜ್ಞ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಕವಿಯ ಕಾವ್ಯ, ಕವನ, ಕವಿತೆ ಮುಂತಾದವುಗಳಿಂದ ಕಲಾವಿದನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಚಿತ್ರ, ಶಿಲ್ಪ, ನೃತ್ಯ, ಗಾಯನ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಸೆಳೆತದಿಂದ ಮತ್ತು ಮನವೆಂಬ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಮಂಥನದಿಂದ ಭಾವರಸೋತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿ ಆ ಭಾವಗಳೇ ಸೌಂದರ್ಯಾನುಭವ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಹವಿಸ್ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿಯ ಅನುಭವಕ್ಕೆ
ತಪಸ್ಸೊಂದೇ ಮಾರ್ಗವೆಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮಾನ್ಯ ಗುಂಡಪ್ಪನವರು. ಎಷ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ವಿವಿಧ ರಸಗಳ ಭಟ್ಟ ಸೌಂದರ್ಯ ಕಾಮೇಷ್ಟಿ, ಕವಿ ಜಗತ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಅದು ಕಲೆಗನಾ ಸೃಷ್ಟಿ. ಗವಿಯೊಳಗಣ ಪ್ರಕೃತಿ ಯಂತ್ರ ವೈಚಿತ್ರ್ಯವದು, ತಪಸೊಂದೇ ಪಥವದಕ್ಕೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಅಥವಾ ಅನ್ಯರಿಂದ ರೂಪಿತವಾದ ಸುಂದರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಒಂದು ಸುಂದರ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ. ತಾನು ಇಂದು ಕಂಡ, ಹಿಂದೆ ಕಂಡಿದ್ದ, ಮತ್ಯಾರೋ ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದ, ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ, ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಭ್ರಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಗಳ ರಸಗಳ ಮಂಥನ ಮನಸ್ಸೆಂಬ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಗ ಸತ್ಯ ದರ್ಶನವಾಗುತ್ತದೆ. ಸತ್ಯವೇ ಸುಂದರವಾಗಿರುವಾಗ ಸೌಂದರ್ಯದ ದರ್ಶನವೂ ಆಂತರ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರವೇನೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರವೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನವಾದ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಕಲರವದಿಂದ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆನಂದಾನುಭವವಾದರೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮುಂಜಾನೆ ಸುಖ ನಿದ್ದೆಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಹುದು. ಇದು ಒಂದು ತಪಸ್ಸು. ಸತ್ಯಾನ್ವೇಷಣೆಯಿಂದ ನಮಗಾಗುವ ಸೌಂದರ್ಯ ದರ್ಶನವೇ ಈ ತಪಸ್ಸಿನ ಫಲ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ದ್ವಂದ್ವಗಳಿಗೆ ಎಡೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಪಕ್ಷಪಾತವಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಶ್ರಮೆಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಬಂದ ರಸಾನುಭವವೇ ಶುದ್ಧ ಪಾಕದಂತೆ ಮನದೊಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಸತ್ಯ ದರ್ಶನವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಅನುಭವ ಕೇವಲ ಶುದ್ಧ ಸತ್ಯವನ್ನರಿಯುವ ಮನಸ್ಸು ಇರುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹ ಪೀಡಿತರಿಗೆ ಇರುವುದನ್ನು ಯಥಾವತ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದೆ ಕಾಣುವ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಏನೋ ಒಂದು ಕೊರತೆಯನ್ನೇ ಕಾಣುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ನಮಗೆ ಆನಂದದ ಅನುಭೂತಿಯಾಗಬೇಕು. ಅಂತಹ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮೊದಲು ಇಚ್ಛಿಸಬೇಕು, ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು. ಹೌದಲ್ಲ? ದೊರೆತ ಅನುಭವವನ್ನು ಆಂತರ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಕಸಿತಗೊಳಿಸಿದರೆ ಸತ್ಯದ ದರ್ಶನದಿಂದ ಸೌಂದರ್ಯದ ಶುದ್ಧಾನುಭವ ನಮ್ಮದಾಗಬಹುದು. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಆಚರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ವಿಚಾರದ ಆಂತರ್ಯ. ವಿವಿಧ ರಸಗಳ ಭಟ್ಟ ಸೌಂದರ್ಯ ಕಾಮೇಷ್ಟಿ, ಕವಿ ಜಗತ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಅದು ಕಲೆಗನಾ ಸೃಷ್ಟಿ. ಗವಿಯೊಳಗಣ ಪ್ರಕೃತಿ ಯಂತ್ರ ವೈಚಿತ್ರ್ಯವದು, ತಪಸೊಂದೇ ಪಥವದಕ್ಕೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಚಿಂತನೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಎಲ್ಲ ವಾಸನ ತ್ರಯಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅಧ್ಯಾಸ ಭಾವವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಏನದು ಆ ಅಧ್ಯಾಸ ಭಾವ? ಅಜ್ಞಾನದ ಭಾವ, ಆಭಾಸ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡುವ ಮುಂದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಂದಿನ ಸತ್ಸಂಗವನ್ನು ಸಂಪನ್ನಗೊಳಿಸೋಣ. ಮುಂದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ. ಓಂ ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು, ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಿತಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಜೈ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ.